నమస్కారం మామ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಮಾಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೋಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗ್ರಹಿಸೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಆಂಗರ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ಚಾರ್ಯवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्मते स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रेगणं प्रणमामि। भूतं सरश्च महदाक्वयवट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहनं भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनब्दानं शक्ते पौत्रमकल्मषं राजरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम्। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां मुदा भासं वेदं व्यासमकल्मषम् सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शंभो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मननिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं गीता कृष्णया किमज्ञैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्यनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन इदेह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथुजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः।
ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಚಃ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಂ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೆ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಸಾಯಂ ಧಿಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्वरासुरगणो देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भगवद्गीतिः अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಚಾಂದ್ರ ಸೌರ 2 ಅವತ್ತಿನೇ 17ಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಅವಸರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡದ ಮೊದಲನೇದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 131ನೇ ಸರ್ಗ ಇದೆ, ಎರಡೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಈ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹುತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಾರ ಏನೋ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ, ಏನೋ ಅಲಂಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-8:30 ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಪೆರಿಮಾಳ್ ತಿರುಮಳಿ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೋ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇವ್ರದು, ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರದು, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾಮುನ ಮುನಿಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾಮುನ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹೆ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಂ ಶೈಘ್ರ್ಯಂ ಕಾಶ್ಚನ ತದ್ವಿದಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ ಉಚ್ಯತೆ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 32 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ: ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಂ, ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ ಸೌಕರ್ಯವು ಶೈಘ್ರಂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು, ಕಾಶ್ಚನ ಕೆಲವು, ತದ್ವಿದಾಹ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ತೋರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿತ್ಯ ಏನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆ, ಜ್ಞಾನೈವ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಕೂಡ ಅಣುಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯರು, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಸಮರು. ಅನೇಕಾತ್ಮವಾದ ನಮ್ದು, ನೈಕಾತ್ಮವಾದ ಅಲ್ಲ. ನೈಕಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದೇನೆ, ಯಾವುದು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ. ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ಆ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನು ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಇದು ಅವರು ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಅದ್ವೈತ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮರು ಅನಂತ, 1-2 ಅಲ್ಲ, ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ವೈಕುಂಠ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇತನರು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಇರುವಷ್ಟು ಜನಗಳು ಈಗ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 84 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೇತನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆತ್ಮರೇನೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನೋ ಕೀಟವೋ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಗಿಡವೋ ಮರವೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದೇ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ತೋರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಸಹ ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಅಂತರ್ಗತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠೇಯವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾದ ಶೂನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಶಗಳುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರ್ಮಾಕಾರತೆ ಜ್ಞಾನಾಕಾರತೆ ಎರಡೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನಾಕಾರತೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನಾಕಾರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಯಾರೋ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರಡೂ ಉಂಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ. ಈ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು, ಅಂತರ್ಗತ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಅಕರ್ತೃತ್ವವು, ಆತ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತ್ವವು, ತನ್ಮೂಲಕ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವವು, ಅದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸುಖ ಕೂಡ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಿ ತೊಳೆದರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆಗ ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಬಂಧನವಾಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡು, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವಕಾಶನ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು, ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಸುಖ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸೌಕರ್ಯ ಒಂದು ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶೀಘ್ರವು
ಶೀಘ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಚಿರೇಣಾದಿಗಚ್ಚತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾಶ್ಚನ ತದ್ವಿದಾಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋಮಿತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ವವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಧಾರಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾದಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನಮದ್ವಾರೆ ಪುರೇದೇಹಿ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ ನಕಾರಯನ್ನೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ ನನಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಶರೀರ ಅವಂದು, ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇದೇನೆ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ಇವನು ಭಗವಂತನ ಮಾಯ. ದೈವೀಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತಿಯ. ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಇದು? ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಬಂಧ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚನೋ ಸೀರೆನೋ ವಸ್ತ್ರನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದನ್ನು ತರಿಬೇಕು. ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯ. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದೋಗತ್ತೆ ಶರೀರ. ಎಲ್ರದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಂದೇಶ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಪುರುಷನ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಹಿತಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರವರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೀಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ದವ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ, ಅದನ್ನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಳನ್ನ ಇದ್ಬಿಡಕು, ಈ ತರದಿಲ್ಲ. ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದಿದೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಾರ್ದು, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಂಡತಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಡ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಶಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರು ಅಡ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ದಿವಸ ಇವನ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋಬೇಕು. ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅದು ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಕೇಶನ್, ಸಮಯ ಇದಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಎತ್ಬೋದಾ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫೈಟ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಡಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇರೋಲ್ಲ. ನೀ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀಗಿರೋದು. ಸಂಪಾದನೆ, ದುಡ್ಡು ಒಂದೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಥವಾ ಮದ್ವೆನೇ ಬೇಡ, ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಜಾತಂತು ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸೀಹಿ
ಪ್ರಜಾತಂತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅದರ ಆಚರಣೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ. ಈಗ ವೇದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ವೇದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೂಡುತ್ತ ಬರ ಸರ್ ನಾನು ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ನ. ಶಾಂತಾಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ವೇದದಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೇತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಜನೆಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಈ ವೇದ ಕಲ್ತ್ರೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡಿದವನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಟುಕಿಟಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಂದಾಗೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರು ಕೇಟ ಸರ್ ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀಯತ. ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ವೇದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ. ಆ ರೀತ ಸ್ಮೃತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ರಂಗಪ್ರಿಯರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯೋದಗಳು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀನರು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿದ್ದಿದ್ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡವಾದಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳು ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳು. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬೇಕು. ಕುತರ್ಕಗಳು ಇದುಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದು ಇದು ಓದೋದು ಅವುಗಳಿಂದ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಕಾರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹಣ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಎನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಗುದ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅವ್ನ್ ಸತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನನ್ ಕಾರು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ರಸ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಕೆಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಳು ಸ್ತ್ರೀ ಕೆಟ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಸು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾಷ್ಣೇಯ ಜಾಯತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೋದು ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ. ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸುಖಂ ವಶಿ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹಿ ನೈವ ಕುರುನ್ ನ ಕಾರ್ಯ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವನು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಬರೀ ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೌಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಹಾಲ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ಅವನದು ಚಾಯ್ಸ್. ಅವನು ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುದು ಬರೀ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಪರ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲೋ. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. ಪದ್ಮ ಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸಾಂ, ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಶರೀರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ನೋವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಖವು ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಸಂವೇದನೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ ನನಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬಂತು, ಏನೇನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಆಹಾ ಊಹು ಅಂತ ಸುಖ ಹಿಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ವಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪರವಾದದ್ದಿದು. ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇನೇನೆ. ಒಂದು ಹಸು, ಒಂದು ಆನೆ, ಒಂದು ಚಂಡಾಲ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತವನು, ಒಂದು ನಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ, ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಅದು ಕೀಳು, ಇದು ಮೇಲು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಈ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಈ ಶ್ವಾನ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಈ ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು. ಈ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶುಭದ ಇದಲ್ಲಿ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣು ನೀಚ ಕುಲದ ಇವನನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ, ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಂತಾನ ಚಂಡಾಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಸೂತಕಾರ, ರಥ ಓಡಿಸೋನು, ಬಾರ್ಬರು, ಈ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ. ನೀಚ ಕನ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮದ್ದು ರಿವರ್ಸು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹಗಳು. ಅನುಲೋಮ ಅದನ್ನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗೇನೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇದು ಇನ್ಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಇಬ್ರ ಹತ್ರನು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಲೈಫು, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೋ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿನೋ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ಯಾ? ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಜಾಯತೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತವೋ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, 2 ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಾನೆ ಲೋಕ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನು? ಅವರ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹೇಷಾಂ ಲುಪ್ತ ಪಿಂಡೋದಕ ಕ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಬರೀ ಈ ಬಾಳು, ಈ ಜನ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲ ಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರಂದೆ ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿ ಏರಿ ಕಂಡೀರ್. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಬೇಡವೆ? ಈ ಲೋಕದ ಈ ಸುಖಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸುಖಗಳೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ವಿಶ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಉಪ್ಪಿನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಖಾರ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದೇ ವಿಶ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೋ? ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ರೂಪೋ ಜ್ಞಾನ ವಿಪಾಕೋ ಭವತಿ ತಂ ಪ್ರಕಾರಂ ಉಪದಿಶತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಜ್ಞಾನ ವಿಪಾಕ ದಿಶೆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿ ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ. ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಏನು ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾದಾಗ ಉದ್ವೇಗ ಪಡಬೇಡಿ. ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವೆರಡು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರ್ದೆ, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್ ಚಾಪ್ಯ ಅಪ್ರಿಯಂ. ಅಪ್ರಿಯ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೋ ಸುಖ ಬಂತು, ಆಹಾ ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಧನಮದ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ಯೌವನದ ಮದ, ವಿದ್ಯಾಮದ, ಒಂದೊಂದೇ ಮದುಗಳು ಸಾಕಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಇದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯನ್ಮ. ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಪೂರಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 29 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಕರ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗನೋ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೋ ಸುಕರವಾಗಿಯೋ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಮೂರನೇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಆತ್ಮಾನುಭವ ತೃಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಬಂಧದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಸಹ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಒಂದೇನೆ. ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ಆತ್ಮದ ಅವಲೋಕನ. ಏನ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರೂಪ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಏನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶವ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಲ್ವೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು. ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಶವ ಅಷ್ಟೇ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಇವನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಯಾದಕ್ಕಾಗಿ? ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಆತ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಗುದೇಮ ಇಂದ ಕಾರ್ದೇ ಇಲ್ಲೇ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವಂತದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ, ಅದರದ್ದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲ. ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವ್ದೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೊಂದು ಇಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ಮದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯವಾಯ್ತು, ಇಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತು, ಅವನ ಉದರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯಾಣು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಗ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಇದಾಗಿರೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು? ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರಿಂದ ಜಮ್ಮುಗ್ ಹೋಗುವಂತ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಕೇರಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೊರಡೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಇವನು ಪಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳುದು ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಟ ಬಡ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಧಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ, ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮರ ಇದೆ, ಹುಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲ್ ತಿಂದು ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆರಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳು ಆಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮಗಿರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್, ಇದಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಚೂಸ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ನ ನಾನು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಹಸುನ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋದು ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಹಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ. ಇದರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಅಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಾನಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿವೇಕನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇರುವಂತದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣೇಶು, ಈ ವಿಷಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇವನು ವಿವೇಕದ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಆತ್ಮಾನಂ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಬದುಕು ಜಟಗ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ ಕುದುರೆ ನೀನ್, ಅವನು ಕೇಳ್ದಂತ ಪಯಣಿಗರು ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದು ಕಡೆಗೋಡು ಪದ ಕುಸಿಯ ನೆಲವಿಹುದೋ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ರಚಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವಚ ಬುದ್ಧಿಂಚು ಸಾರಥಿಂ ವಿಗ್ರಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನ್ಯಾಹು ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್. ಕುದುರೆಗೆ ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಗಾಮನಿಂದ ಇಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಬಯಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಡಬೇಕು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಯಂತವಾಗಿ. ಯಾರು ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೇನು, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನರ್ಟ್. ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಕಾರನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು, ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಶರೀರವೇ ಆಗೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಈಗ ಅದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಲಗಾಮ್ ಇದ್ದಂತೆ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕ. ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಆತ್ಮನೇ ಬಂಧನೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಆತ್ಮವೇ ರಿಪು ಆಗತ್ತೆ, ಶತ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ
ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕಿರುವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿಯ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನೈಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಈಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಈ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾರು? ಆತ್ಮನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ರೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? 5ನೇದು, ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಯಾವುದು? ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಫಲ ಒಂದೇನೆ, ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ಅದು 6ನೇದು. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಕಷ್ಟ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ. 7ನೇದು, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನೋ ಪಕೋಡನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸನ್ಸ, ಅಯ್ಯೋ ಗರಿಗರಿಯಾಯ್ಕನ ಪಾಕ್ಲಾನಿ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತು, ಕಾಲಾಗ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಡೋಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏಯ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಇದನ್ನ, ನಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ದಿವ್ಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಾ? ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಎಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇದೇನೆ ಕುದುರೆಗೆ ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ಲದ ಕುದುರೆ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಏನೋ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿವೇಕಿ ಆದವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಅವನು ಯಾವ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೋ, ಅದ್ ಎಣ್ಣೆನ್ನೇ ದಿವ್ಸದ್ ಬೇಕಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸಲ ಕಾಸಿದ್ನೋ. ಕಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೇನೆ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಗೆ? ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನೇನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಗ್ದಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸೋ ಏನಿದೋ, ರಸ್ತೆ ಧೂಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸು, ಅಯ್ಯೋ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಕೋಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅದು ತಿನ್ನೋದು. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಎಳೆದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮುಸುರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಸುತ್ತಷ್ಟೇ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ. ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೂರಾ ಅದೇನೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅದು. ಹಾಗೆ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖರವಾಗಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈತನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ವಿರಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವುಗಳು ಇರೋದು ಬೇಡ, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಈಗ ಟಿವಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಮನಸ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೋಡ್ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಗು ಇದೆ, ಏನೋ ಬೇಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ ಅದ್ ಎಳಿಯೋಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮರೆಸುವಂತದ್ದು. ಮಗುವನ್ನ ಲಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಇದಿಲ್ಲ ಏನೋ
ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ಬೇಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ. ಯು ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದವನಿಗೆ ಅವನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಲೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ತರ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿಗಿಂತ ಈ ಮೊಬೈಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದೇನ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ, ಅದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಗ್ಲಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, 1.5 ಮಣಿ ಆಯ್ಪುಚ್ಚ, 1.5 ಗಂಟೆ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್. ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇಕಿದ್ದು, ಬೇಡದ್ದು ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಳ್ತಾ ಇರಿ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡೋಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಪಾತಿಂಗ್ಲಾ ಇತ್ತುಳ್ಳಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಿತ್ತಲ್ತಯ್ಯ. ಇವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಅವಳು ಏನನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಂತ. ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಳುವ ಶಬ್ದ. ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ತೊಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿದೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾವು? ಫೋನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾವು? ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅದರ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು. ಏನಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳೋದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾಗ್ಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್. ಇವಾಗ ಪ್ರದೋಷಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗ್ತೇನೋ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಇವುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಬರೀ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಸಿಗರೇಟು, ಹೆಂಡ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ದುರಭ್ಯಾಸ ಬರೋದು ಈಸಿ, ಕಳಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆರಾಧನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಸಗೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಬದ್ಧಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತನಗಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ವೋ, ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಾಗ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನಮಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗೋಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕರೋತಿ ಸಹ, ಏನನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಿದ್ಧಿ 8, 9. ಈ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖರವಾಗಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ಈತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು, ಕಾಮೋ ಕಾರ್ಷಿತ್ ಮನ್ಯುರ ಕಾರ್ಷಿತ್, ಕಾಮವು ಮಾಡಿತು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೋಧ ನಡೆಸಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೋಪ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ಯಾವುದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟೋ, ಮತ್ತೊಂದೋ, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆತ್ಮನ್. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಡ್ಸೋಕೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಸದೆ. ಈಗ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಳೋದು ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಭಗವಂತ? ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೆಂಡ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ? ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಈ ಯಾವ್ದೋ ಮೇಲೋ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಗೋದೊಂದಿಗೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಈ ಕೆಲಸ ನಂದಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನಂದಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗ, ಇದೇ 3 ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಅನುಸಂಧಾನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವತಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆಂಗ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಫಲಸಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇವನಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆರೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಈ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಗೋದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ. ಹೌದು, ನಿಂದಿತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಅಷ್ಟೇ. ವಿವೇಕ ಇದ್ದವನು ಯಾರು ನಿಂದಿತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈಗ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿನ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾರಿಗೋ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಂದಿತಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ 11 ಹೀಗೆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ತೊಲಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದರಿಂದ ಅದು ತೊಡಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 12 ಕರ್ಮವು ಇತರರಿಗೆ ಬಂಧಕ. ಈ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯು ಕರ್ತೃತ್ವ ಫಲ ಸಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸೋಣ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿವೇಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿಹಿತವಾದ ಕೆಲಸ. 13 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವದ್ವಾರ ಯುಕ್ತವಾದ ಪುರ ಎನಿಸುವಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ, ಆ ಶರೀರದಿಂದ ವಿಷಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ 2 ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಗೆ? ಆತ್ಮ ಅಣುವಾಗಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಾರನು. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ. ಕರ್ತೃತ್ವ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವಿಸೋನು ಯಾರೋ? ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ. ಶರೀರವೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ? ಬರೀ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಅಣು ಸ್ವರೂಪ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶರೀರ. ಈಗ ಕರ್ಮದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯ
ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅದನುಭವಿಸೋಕೆ ಆ ಶರೀರ ಭೋಗ ಶರೀರ. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ಶರೀರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶರೀರವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನು ಆತ್ಮ. ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಈಗ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನ ಸುಖ ವಿಘಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಲಿ ತಾನು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕರ್ಮ ವಾಸನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ತಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ, ಮೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಭ್ರಮೆ. 16 ಭ್ರಮೆ ಯಾತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು. ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಅಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ. ಹೇ ಪೂಷನ್, ಅದನ್ನ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ. ಆ ಧೂಳು ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಗ್ಲಾಸ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಫೋಟೋನ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಧೂಳು. ಅದ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಫಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಈ ದೇಹ ಅದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಭೂಷಣ್ ಅಪಾವೃಣು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಭ್ರಮೆ ಏತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಧರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅದು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೆ ಪಯಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದ್ ಅನ್ನ ಅಗಳು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಋಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅನ್ನ ಋಣ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ತೀರುತ್ತಲೆ ಪಯಣ ಮುಗೀತಿಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ವಿವೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ಶರೀರವನ್ನ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ. ಈಗ ಕುದುರೆ ಇದೆ, ಕುದುರೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಗಾಮ್ ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ದಿ, ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಲಗಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕುದುರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಕ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಹೋ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕುದುರೆಗಳ ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಲಗಾಮು. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಸಾರಥಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ದಿ. ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿಡಿಬೇಕು ಲಗಾಮನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ. ಮನಸ್ಸೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಲು ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ರೋಡು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಹೀಗೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಿಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೇನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕ ಒಂದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತೆ ಅದು ಹಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೋಡುಗಲ್ ಮೇಲೋ ಮರದ ಮೇಲೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮನಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಓ ನನಗೆ ಅದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದಿಂದ ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಇದು ಬರೀ ಹಗಲಗನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ. ಹೌ ಟು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ. 17 ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. 18 ಇಂತಹ ಪಂಡಿತರು ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದು ನೀಚ ಅದು ಉಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಆತ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮರ ಗಿಡ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸಮಭಾವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. 19 ಅಂತವರು ಈ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೆ ಸುಖಿಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಮಿಲ್ಲ, ಎಪ್ಪೋದು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಕ ಅವ್ರೆ ಹತ್ತುಳ್ಳ ಏನ್ ದುಡ್ರಾರೆ ಅಂತ ಲೋಕ ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಳಿದ್ರ ಲೋಕದವ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪಿತ್ತ ಅನ್ನಂದ್ರು, ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ಲೋಕ ಹುಚ್ಚು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ನೆವರ್ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಪೈಯಾಳ್ವಾರು ಹುಚ್ಚಾಳ್ವಾರು ಏನ್ ಹುಚ್ಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನೆ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕದ ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಏನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು, ಬೈದ್ರು, ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಏನು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು, ಓಹೋ ಅವ್ರು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆ ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬೈದ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ. ಈ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಅವ್ರೊಂದ್ ಲಂಗೋಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಯುವಕ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾರೋ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದು, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ, ಎರಡೂ ತನಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಇದು ಮಾನ ಆಗದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸ್ತಿರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಎನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಚೊಲ್ಲಿಟ, ನನ್ ಈಗೋ ಟಚ್ ಆಯ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಜಡ್ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗೆ ಕಂಡ ಅವನು ಜಡ ಬರ್ತಾ. ಎಸ್, ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೊಟ್ರ ತಿಂದ್ರ, ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅದು ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು, ಅವನ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚರಂಗೇನೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ದ. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಈ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾದಂತ ಇದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಇದೇನೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ಇದು ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳು,
ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಮಾನ ಬರ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸೋದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನೀವ್ ಎದ್ದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 2ನೇ 3ನೇ ಸಲ ಎದ್ ಕೂರ್ಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗ್ಲಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು, ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನ್ ಗತಿಗೆಟ್ ಬಂದಿದ್ನಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗೋ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಲ್ ದಟ್ ಈಗೋ. ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ಕದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಕೋಪ, ಏನಿದು, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ. ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ತಟ್ಟಬೇಕು ಅವಾಗ. ತಪ್ಪು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನ್ನ. ಈ ಮೋಹ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇದೇನೆ. ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀನ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗು. ಈ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು MBBS ಹೋಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ, ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, MBBS ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ರು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನ್ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 500-1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷಣ ಬಿಡೋಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಫ್ರೀ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಇದ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ, ಅದ್ ಕೊಂಚ ಆಟ ಆಡುದು ಕೊಡುಂಗ ಬರು ಅದೇ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣ ನಾಳಿಕ ಟೀಚರ್ ನೋಟ್ ಅಮ್ಕಿರ ಅದು ಪುಣ್ ಮುಡ್ಕಿಣು ಅನ್ನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರ ಸೀದಾ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ, ಸ್ತೋತ್ರನೂ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ವೇದಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗೋ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಪೇಂಟಿಂಗು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಏನು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಇದ್ರದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಖಿಗಳು, ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕೊಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ವಿವೇಕ. ಇದೇನೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಂತ ಇರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು, ಚೊಲ್ಲಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿನ್ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿನ್ ಬಾಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲ್ಸ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು, ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ನಾನಿಪ್ಪ ಇವತ್ತಾಗಿಟ್ಟ ವಚನ ಅಪ್ಪರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಪ್ಪ ಅವ ಹಾಮ್ಯ ಇವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಾಳೋ ಇಲ್ಲಯೋ, ಅವಳೆ ನೀವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನೆಲ್ಲ? ಅಳಿಯನನ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಳಿಯನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನೋ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
ನೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ, ಅದು ನಿನ್ ಲೈಫು. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಮತ್ ಸಿಂಚರ್. ಇವನ್ಗೆನ್ನ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕಿರ್ಲಿಯಾ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನೆ ಸಂಸಾರಗಳನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ ಮಗಳೇನ್ ಕಡಿಮೆ, ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಅವಳು? ಹಣ ಒಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಈ ವಿವೇಕ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಪದ್ಮ ಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸ. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಂಗ. ವಿನಾದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸೋ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸವೋ, ಕುಟುಂಬದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಖಂಡಿತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟುವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಕಲಿಬೇಕಿದ್ನ. ಹೋಗೋಣ. 19 ಈ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ದಿಶೆನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸುಖಿಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರು. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ವಾಶಿತ್ತುಂ ಪೋಷಿತ್ತುಂ ಪೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20ನೇದು, ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಮೋಘ ಸ್ವರೂಪವಾದುದು ಎಂಬ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಆತ್ಮದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಏನು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪಾದಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌನಾತೆ ಮುನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮೌನಿಗಳಾಗ್ಬಂತ. ಹಾ, ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಟ್ಟವನು ಮುನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನನಶೀಲ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಕದ ವಿಷಯ, ಈ ಸಂಸಾರ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿರುವಿಣ್ಣಾರ್ ಮೇಯವನೇ ಆಂಡಾಮನ್ ಅರುಳ್ ಎನ ಕರುದಿಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನನಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದದ್ದು ಏನು ಬೇಡ. ಏನೋ ಅಫೇರ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಾಜಾನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ದು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನೀನು ನಿಯಾಮಕ, ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋನು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಳುತ್ತಿವೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗ ಎನ್ನುವ ಸಗನೆ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಮಸುದ್ದಿ ಬೇಡ. ಇವ್ರ ಮನೆಯದೋ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ ಅವರು ಇವರು ಯಾರ್ದು ಬೇಡ. ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮಗೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಡೋರೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಎಲ್ರ ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸರಿ, ಇದಾಗಿರ್ಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಜನಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಕೈಲೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಈ ಜನಾರ್ದನ ಹಿಂಗಾರಲ್ಲ, ಜನಾರ್ದನ್ ಕೈಲು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಇದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳು ನನ್ನದು, ವ್ಯವಹಾರ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದ್ದವನು ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೋ ಆತ್ಮದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂತಾನೋ ಆತನೇ ಕಡೆಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವಾ? ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನ ಇಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ನಿರಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರೋ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸಿಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ. ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಓ ಏನ್ ಶೇವ್ ಚುಟ್പോಯಿಟ್ಟವ, ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಓ ನನಗ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್. ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಇವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 22, ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖ ಫಲಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೇನಿದೆ, ಐಹಿಕವಾದ ಸುಖಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಖ ಇದೆ, ಆಹಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ದುಃಖವಾಯ್ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದದು. ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖ ಫಲಗಳು ಉಳ್ಳವಾದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. 23, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ವೇಗವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೋ ಅವನೇ ಪರಮಸುಖಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಖಿ. 24, ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆತ್ಮಾನುಭವವೇ ಸುಖವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲೇ ಯಾವನು ವಿಹರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಆತ್ಮಾವಲೋಕ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 25, ಹೀಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮನ ಕೊಡದೆ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾವಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 26, ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ, ಕರತಲಾಮಲಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 27, 28, ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದ ಆಸನ, ದೇಹವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಇಡುವಂತಹದ್ದು, ಭ್ರೂಮಧ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡೋದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳ ಸಮತ್ವ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜಯ, ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತ ತುಲ್ಯ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮ. ತುಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಲನೆ ಮಾಡೋದು. 29, ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಯಜ್ಞ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಫಲ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಮಮತಾ ತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಖರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, 6ನೇದು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅನಾಶ್ರಿತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ ಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚ ಯೋಗಿ ಚ ನ ನಿರಗ್ನಿರ್ನ ಚಾಕ್ರಿಯಃ. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇನೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಟ್ಶಲ್. ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಬರೆದ್ರು, 32 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದು ಎಷ್ಟು 28 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದನ್ನೇ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ 1.5 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 32 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಎ ನಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ. ಅವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಇದು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತತ್ವತ್ರಯ ಚುಳಕ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಚುಳಕ, ತತ್ವ ನವನೀತ, ರಹಸ್ಯ ನವನೀತ, ತತ್ವ ಮಾತೃಕ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವು ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟು ಸಮಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆಲ್ಲವನ್ನ
ಯಾರಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ MBA ಇವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. TED ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಅನ್ಯೂಟ್ ವರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ರಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವಾಶ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನಿಂದಾಳೆ ಅವರು ಇದ್ದಿಳ್ತೆ ಶುಲ್ಗಿನಿಂದ ಈ ಶ್ರೀಧರು ಇವರು ತಿರುಕುಡಂದೆ ಶುಲ್ಗಣಿಂದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅದು ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನ್ ವೇದಾಂತ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಗರು ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳೋಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇವತ್ತೇನು ಪುಸ್ತಕ ಇಕ್ಕಿರದೆ ಚೊಲ್ಗೆಡ್ ಪೋಲ ಎನ್ನತೇನೆ ಇರ್ದಪ್ಪ ಹಂಗೆ ವಾಶ್ಯಪ ಹಾಕಿರದೆ ಎಣ್ಣೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಒರೇಟರ್ ಎ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಬರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿಯಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸುಕರವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅಂತರ್ಗತ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಭ್ಯಾಸ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಡಿಬೇಕು. ಶಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಲ ದಿವಸ 12 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಸಮಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮದ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ದೇಹ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗ ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ದೇಹದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ತೃತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ, ಜ್ಞಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವಾದ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 9 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ವಿಪಾಕ ದಶೆ 4 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಆದಿಗಳು, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಗ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ, ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗತಿ ಉಂಟು. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನವೂ ಸಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಮ್ಯವೂ ಸಹ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂಲ ಅನಾಶ್ರಿತ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ ಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚ ಯೋಗಿ ಚ ನ ನಿರಗ್ನಿ ನ ಚ ಕ್ರಿಯ. ಕರ್ಮಫಲಂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವನ್ನ ಅನಾಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇನೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಕಾಕ್ಷಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ 2 ಕಡೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಯಹ ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೋ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಐಚ್ಛಿಕ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸಹ ಅವನೇ ಸನ್ಯಾಸೀಚ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಕರ್ತೃತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠನೂ ಹೌದು, ಯೋಗೀಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೂ ಹೌದು. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಯೋಗಿಯೂ ಆದವನು ಆಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ತುರಿಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇವನು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದವನಂತೆ, ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತುರಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ರೂ ನಿರಗ್ನಿಯೋ ಅಕ್ರಿಯನು, ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಔಪಾಸನ ವೈಶ್ವದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಪಂಡ್ರಲೆ? ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಇದ್ ಪಂಡ್ರಾಳೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಅಪ್ಪದು ಅವರು ಪಂಡ್ರಲೆ. ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾಜ್ವಾಲ ವಿಷ್ಣುವ್ರ ಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಯ ಸುದರ್ಶನ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಾಂಕನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸು ಕೊಡೋರು ಅವರು, ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ತಾಪ ಪುಂಡ್ರ ತಪ ನಾಮ ಮಂತ್ರೋ ಯಾಗ ಏವಚ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ನ ನಿರಗ್ನಿಹಿ ನ ಚಾಕ್ರಿಯ, ದ್ರವ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈತನಾದ್ರೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಹೌದು. ಯಾರು? ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೂ ಹೌದು. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈತನಿಗೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಈತನು ನ ನಿರಗ್ನಿಹಿ, ಈತನು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಔಪಾಸನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ನಿರಗ್ನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ. ಈತನು ನಿರಗ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಔಪಾಸನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ನಿರಗ್ನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋ ಕರ್ಮಯೋಗ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೋ ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟ ಅಶನ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರದೇ ಶೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಜ್ಞ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಭುಂಗಿಸೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಯಾಗ ಆರಾಧನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೇಮಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹವಿಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಮಶೇಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಾಲಿಭಾಗ ಅನ್ನವನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಅನ್ನದಲ್ಲಿ 2 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶನವನ್ನೇ ಅಶನ ತಿನ್ನುವಂತವನು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತವನು. ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧನಾರ್ಜನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋನಾದ್ದರಿಂದ ನ ಅಕ್ರಿಯ, ಅಕ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಸಕ್ರಿಯ. ಹೀಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನೇ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪನ್ ಎಂದು ತಾವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗೂಢವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಂಟು. ಸನ್ಯಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮವು ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ವರ್ಜಿತ ಇವನು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನು, ಅಕರ್ತೃತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಸಪತ್ನೀಕನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತವಾಗಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಯತಿ 4 ತುರಿ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಪದ ಬಂತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು
ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರಿ ಆಶ್ರಮ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಅಗ್ನಿ ಕ್ರಿಯಾರಹಿತನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೂ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ವಿಷಯ. ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ವಿಷಯವೇ. ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ವೋ? ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೋ 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೂಪುರಜೋಗಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಹಿ ಕಿಂಚಾವ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ಬಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.